Hello everyone, welcome to AT Academy. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് 3 ആണ്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കായ ഓക്സിലറി നഴ്സ് മിഡ്വൈഫ് ഗ്രേഡ് 2 ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസ്. നമുക്ക് ബാക്കി പാർട്സ് നോക്കാം. സോ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന കീ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, community health practice, health problems and policies, health organization, role of health team, structure of community, dynamics of community, community need assessment, communication methods and media, counseling, community based rehabilitation. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷേ ചില പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിവിഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ, essential nutrients, nutritional problems, nutritional assessment, promotion of nutrition. And next വരുന്നതാണ് human body and hygiene, the human body. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം about the human body വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ PPT പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ബുധനാഴ്ചയാണ് എക്സാം എന്നറിയാം. സോ എല്ലാവരും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഹൈജീൻ ഓഫ് ദ ബോഡി, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സാനിറ്റൈസേഷൻ. So environmental sanitation includes safe water, disposal of excreta and waste, community participation. Next, mental health. So maladjustment, mental illness, old age care. Next വരുന്നതാണ് primary health care, which means prevention of disease and restoration of health. അതിൽ വരുന്നതാണ് infection and immunization, concept of disease, എന്താണ് infection, immunity and body defense mechanisms, immunization, collection of specimen, disinfection and sterilization, waste disposal. Next വരുന്നതാണ് എന്താണ് communicable disease എന്നുള്ളത്, introduction to communicable disease എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, care in communicable disease, epidemic management. Next, community health problems. So first one, care and sick in the community, fever, how to treat it, respiratory problems, aches and pains, digestive problems, urinary problems, cardiovascular problems, disease of the nervous system, metabolic diseases, diseases of musculoskeletal system, care of handicap. Next, primary medical care, types of drugs, administration of drugs, drug used in minor ailments, common emergency drugs. Next, first aid and referral, and need for first aid, minor injuries and ailments, fracture, life-threatening conditions. Next, child health nursing വരുന്നതാണ് growth and development, nutrition of infants and children, children's rights, care of the sick child, care of school children, care of adolescents, care of adolescent girls especially. Next, midwifery വരുന്ന topic ആണ് human reproductive system, female pelvis and fetal skull, fetus and placenta, normal pregnancy, antenatal care, normal labor, care during normal labor, normal puerperium, care of newborn. Next, what is high risk newborn, safe motherhood, high risk pregnancies, abnormalities in pregnancies, abortion, abnormal childhood, abnormal puerperium. Next, surgical intervention, life cycle approach, status of women and empowerment. അടുത്ത വരുന്നതാണ് women's health problems, RTIs and STIs, HIV and AIDS, infertility, population education, family welfare. Next, health center management വരുന്നതാണ് the sub-center, maintenance of stocks, coordination, implementation of national health program, update knowledge. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഞാൻ കൊടുത്ത പോയിന്റ്സ് മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് യു നീഡ് ടു ഡു എ ലിറ്റിൽ റിസർച്ച് അബൌട്ട് ഈച്ച് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്. അപ്പം സിലബസിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്സ് മുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ആദ്യ ടോപ്പിക് മുതൽ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്. സോ വാട്ട്സ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത്? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു WHO കൊടുത്തൊരു ഹെൽത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. ഹെൽത്ത് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് that not merely the absence of disease. രോഗമില്ലാന്നതല്ല നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള റീസൺ, ബട്ട് it includes physical, mental and social well-being as well. Okay, then we can say a person is healthy. Next, what are the dimensions of health?
നമുക്ക് പറയാം physical health mental health both are very important. Above that, social health, emotional health, spiritual health, environmental health as well. So what are the determinants of health? നമുക്ക് നോക്കാം. Heredity ഉണ്ടായിരിക്കാം, environmental, can be lifestyle regarding nutrition, education, also depend on economic status and healthcare services. Next, importance of health. So health ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, we can improve the quality of our life, increase our productivity, reduces that disease and also promotes national development. So individual ആയിട്ടുള്ള development promotes the national development as well. Next ആണ് community health practice, meaning practice of promoting and protecting community health. അപ്പം promote ചെയ്യാൻ നമ്മൾ previous video നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു what is promotion of health. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വിൽ ബി പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ബൈ കണ്ടക്ടിങ് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് ത്രൂ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എവറിഥിങ്. സോ ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ അതിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്തിനാണ്, ടു പ്രിവെന്റ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് വെൽ. ദീസ് ആർ സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? വി നീഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ്, health promotion, that's the main focus. Equal distribution of services, team approach. Okay, that is also important. And another objective, to improve community health, reduce mortality and morbidity, provide preventive care, create health awareness among the community. What are the functions of community? Health nurse, home visit, immunization, health teaching, maternal and child care, and also disease surveillance. Okay, and also to prevent them before spreading. Next, we can discuss about health problems and some policies. So what are the common health problems? Communicable disease, malnutrition, maternal mortality, also child mortality, non-communicable disease, mental health disease. So what are communicable diseases? That are spreading from person to person. But what about non-communicable diseases like cancer, diabetes? It's spread. Next, what are the causes of health problems? Due to poverty, financially issues, our health will be deteriorated. In a sense, we won't be getting any proteins, nutrients. Okay. Then also illiteracy, then poor sanitization, lack of awareness, pollution. These 3 points are that causes the health problems. Next are some health policies. So what are the health policies? Policies are plans made by government to improve public health. Public health improve ചെയ്യാനായിട്ട് government ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് policies ആണ് ഈ health policies that aim to provide health care to all. Next, what are the objectives of health policy? Health policy objectives എന്താണ്? Universal health care, ഒരു individual മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. And also for disease prevention, affordable treatment, health equity. എന്താണ് health equity? Everyone should be treated equally and everyone should be respectfully treated. Next, national health programs എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So immunization program already discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, vaccination കാര്യങ്ങളെല്ലാം. Then TB control program, HIV AIDS control program, national health mission or NHM. Then we can check about health organization. So health organization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Some organization working for health promotion and disease prevention. എന്താ നോക്കാം. First one, International Health Organization ഏതൊക്കെയാണ്? World Health Organization അല്ലെങ്കിൽ we should say that is WHO. Next, for Global Health Agency and controls international health issues. And UNICEF for child welfare and nutrition. Next one, Red Cross, that's for emergency relief and healthcare. Next, National Health Organization like Ministry of Health, State Health Department, primary health centers, community health centers are all also there at the national level. Before we have discussed international level. So here it is the national level health organizations. Next, what are the role of health team? Health team in the role endana? It's a group of professionals. Professionals nu parayan those who are very like experts in this particular field and those who work together for health services. That we can call as health team. Okay. So a doctor ഉണ്ടായിരിക്കും, nurse ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു social worker ഉണ്ടായിരിക്കും, ASHA worker ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay. So that work as a team. Also health inspector. And members of health team namukku nokam. Yeah, as I have said, doctor, nurse, a pharmacist, health inspector, lab technician, social worker, all are part of this health team. Next, what is the role of a nurse in this health team? Yeah, health education
and also giving patient care. That's very important. Also giving counseling, coordination, community surveys. Yeah. Then what is the structure of community? So എന്താണ് ഒരു community എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളൊരു ecosystem എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ environmental science ലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So a community is a group of people living in a specific area sharing common interest. Okay, ഒരു community എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പല ആൾക്കാരും ജീവിക്കുന്ന, but they sharing a common interest. Okay. Next, elements of community. എല്ലാവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. People, place, there will be social interaction among these people, and a common culture will be there. They'll be sharing a common culture. Yeah. Next, what's the type of community? There will be rural community, which will be like a village area. Urban community, most densely populated. Then tribal community is also there. They are not ostracized from society, but they are part of us, right? Then, what are the characteristics of community? There will be shared values. There will be cooperation among them. Otherwise, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരാൾക്കാർ തമ്മിൽ നമുക്കൊരു നെയ്ബർഹുഡ് തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം. കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ they can live there, right? And also social organization, and also there will be communication system among them. What are dynamics of community? എന്താണ് community dynamics? Dynamic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ, നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്. So changes and interactions within the community is known as dynamics of community. അവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലെ ചേഞ്ചസും ഉള്ളിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ചേഞ്ചസിനാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് അതെപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ല, there will be changes. And what are the factors influencing community dynamics? Change വരാൻ എന്താ? കൾച്ചറിൽ മാറ്റം വരല്ലേ, റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ്, it depends, education, economy, leadership quality. These are the factors that affecting community dynamics. ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? That helps identify community needs, also improves participation of people or individuals, and that promote development. And this community need assessment. So why? The process of identifying health needs of the community, അതിനാണ് community need assessment എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So that identify health problems. നമുക്ക് സർവീസ് നടക്കാറുണ്ട്, വീടുകളിലൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലേ. Then also planning health services, prioritize needs. That are the objectives. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ വന്ന് സർവേ ചെയ്യാം. ഒബ്സർവേഷൻ, സോ കണ്ടക്ടിങ് ഇന്റർവ്യൂസ്, ഹോം വിസിറ്റ്, questionnaires. That steps needs an assessment, data collection. Then collect ചെയ്ത ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ നടത്തി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ദെൻ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്ലാൻസിൽ. നെക്സ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ. സോ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വരുന്നുണ്ട്, ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ്. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഹെൽത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. സോ കോമൺ ആയിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. വെർബൽ വരാം, നോൺ വെർബൽ വരാം, റിട്ടൺ വരാം, വിഷ്വൽ വരാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരാം. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. നമുക്ക് ഇതിന് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചിങ്ങിന് group discussion, can be a lecture, demonstration, also a role play. All that help us to exchange the idea or information about health. ഇനി ഏതൊക്കെ മീഡിയസ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദിസ്. പോസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫ്ലാഷ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, വീഡിയോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്താണ് കൗൺസിലിംഗ്. ഈ ഒരു ടേം വിൽ ബി ഫെമിലിയർ ടു യു. So that's helping a person solve problem through guidance. ഒരാൾക്ക് ഗൈഡൻസ്, പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ. സോ ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് സ്ട്രെസ്ഡ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ കൗൺസിലിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് us. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, വി ആർ ദർ, someone is there to help us എന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ്? ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് മെന്റൽ വെൽബീയിങ്. നമ്മൾ ഫിസിക്കലിനാണോ കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? മെന്റൽ വെൽബീയിങ്ങിനാണ്. ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. സംടൈംസ് വി ഫീൽ സ്റ്റക്ക് അറ്റ് taking decisions, so that if we have a guidance from someone, that will help us. And also it reduce stress mainly and encourage healthy behavior as well. What are the principles of counseling? പ്രൈവസി വേണമല്ലേ? നമുക്ക് പബ്ലിക് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയാലും കുമ്പസരിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി ഒരാളുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നു ഒക്കെ വിളിച്ച് പറയാൻ പാടോ? നോ, ദ വിൽ ബി പ്രൈവസി. ആൻഡ് ഓൾസോ എമ്പതി. കേൾക്കുന്ന ആൾക്കൊരു എന്ത് വേണം? എമ്പതി വേണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഷുഡ് ബി ആൻ ആക്റ്റീവ് ലിസണർ. ഓൾസോ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ സീക്രസി വേണം.
നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കേട്ടത് വേറെ ആളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ. സോ ദർ ഷുഡ് ബി പ്രൈവസി ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ്, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ കപ്പിൾസ് ഓൾസോ. Yeah, then what's the role of a nurse in counseling? To provide emotional support, give health guidance to them, and motivate the patients, and also clarify the doubts. Okay, next, community-based rehabilitation, CBR നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ? റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രൊവൈഡഡ് വിത്തിൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം. സോ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ, ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമ്മൾ വൈകല്യമുള്ളവരെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദം. ഓക്കെ, ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ദേ ഷുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് അവരൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദേ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഫ്രീഡം. ലൈക്ക് ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് quality life for them. So they will be getting equal opportunities. Everything will be there. What are the components of CBR? Health, education, giving livelihood, social participation, not excluding, inclusion, so empowering them. We can see some small scale industries locke koda undakunnadum adupole book nirmanam idilokke avarude role namukku kaanan pattum. And also they are like in administrative level also വൈകല്യമുള്ള ആൾക്കാരും ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ഇൻ CBR. സോ നമുക്ക് വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് നമുക്ക് പറയാമില്ല, ഡിസേബിൾഡിനൊക്കെ കൂടുതൽ. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ടേം ഫോർ ദം ടു ഗോട്ട്. സോ ഇപ്പം ഇതിൽ അവരുടെ റോൾ എന്താണ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിന് വരുന്നത്? ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ, ഹോം ബേസ്ഡ് കെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കാം, ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓൾസോ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും വി നീഡ് ടു ഗിവ് എ സപ്പോർട്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പല സ്കീമുകളും ഈ വയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനും സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന പല സ്കീമുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ റെഫറൽ സർവീസസ്, ഫോളോ അപ്പ് കെയർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇനി എന്താണ് what are the advantages of CBR? So it is a low cost. Also community participation will be there, and better accessibility. Okay, low cost ആണ്, better accessibility വേണം, and also that improves confidence for them. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ, എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് പഠിക്കാം. ഇനി ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, അതുപോലെ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യാം, ഹൗ ടു പ്രൊമോട്ട് ന്യൂട്രീഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. Nutrition is the process of taking and using food for growth and health. Good nutrition is essential for physical and mental well-being. Proper nutrition helps prevent diseases. Then, എന്താണ് nutrition? So, nutrition is the science of food and its relationship to health. It includes intake, അതിൽ വരുന്ന process ആണ് digestion. എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ body absorb ചെയ്യും, and utilization of nutrients in our body. Next, importance of nutrition that provides us energy. Like nutrients ഉള്ള food കഴിച്ചാൽ we'll get energy, that support growth and development, maintains body function, prevents diseases, and also improves our immunity. ഇനി ബോഡിക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്, വിറ്റമിൻസ്, മിനറൽ ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാം, ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട്. You can do that. Next, ഓരോന്നിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ആർ ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ഏതെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത്? റൈസ്, വീറ്റ്, പൊട്ടാറ്റോ, ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഷുഗർ. നെക്സ്റ്റ്, പ്രോട്ടീൻ നോക്കാം. പ്രോട്ടീന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ന്യൂട്രിയന്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ റിപ്പയർസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. സോഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആരില്ല? എഗ്ഗിലുണ്ട്, ഫിഷിലുണ്ട്, ചിക്കൻ മീറ്റിലുണ്ട്, പൾസസിലുണ്ട്, മിൽക്കിലൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. Okay, these are the sources. Next one, fat. What are the function? That provides concentrated energy and also protects organs and helps maintain body temperature. എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓയിൽ കിട്ടാം, ഫാറ്റ് കിട്ടാം? From butter, from oil, nuts and ghee. These are the major sources.
നെക്സ്റ്റ് ഫോർ വിറ്റമിൻസ്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ബോഡി ഫങ്ഷൻസ്. വിറ്റമിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ പ്രിവെന്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ്. അതിൽ കുറവ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുമല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാറ്റിൽ സോല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിറ്റമിൻസിന് എന്ത് പഠിക്കാം? കേടാന്ന് പഠിക്കാം. കേട. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് വിറ്റമിൻ കെ, വിറ്റമിൻ ഇ, വിറ്റമിൻ ഡി ആൻഡ് വിറ്റമിൻ എ. വാട്ടർ സോല്യൂബിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം? പി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പഠിക്കാം. ഇതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വിറ്റമിൻ സി. ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൽ തന്നെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്താണ് മിനറൽസ്. മിനറൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ദാറ്റ് ബോൺ ആൻഡ് ടീത്ത് ഫോർമേഷൻ, ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മസിൽ ഫംഗ്ഷൻ. എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ്. കാൽഷ്യം വേണം, അയൺ വേണം, അയഡിൻ വേണം, സിങ്ക് വേണം. Okay. Next is water. So how water help us? So that maintains body temperature, help in digestion, remove waste products, prevents dehydration. Next, എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് നോക്കാം. Okay, diet containing all nutrients in proper amounts, like components, carbohydrate, protein, fat, vitamins, mineral, water. എല്ലാം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് രീതിയിലായിരിക്കണം അല്ലെ. ഒരെണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. സോ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് വരാം. കോമൺ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ, ഒബീസിറ്റി, അനീമിയ, വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി, പ്രോട്ടീൻ എനർജി, മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ എന്താണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നെഗറ്റീവ് ടേം ആണല്ലോ, കുറവാണ്. കണ്ടീഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ഇനാഡിക്വേറ്റ്, കുറവായ എക്സസ് ന്യൂട്രീഷൻ. കൂടുതലാവുന്നതും കുറയുന്നതും ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ വരാം, ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരാം. കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലൈക്ക് ആവാൻ കാരണം പോവർട്ടി, ഇല്ലിറ്ററസി ഒരു കാരണമാണ്. പുവർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം, ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീനുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അവെയർ അല്ലാത്ത ഒരാൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരാം? So that's a cause, lack of awareness. Next, what is PEM? Protein energy malnutrition. അതിന്റെ ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. മറാസ്മസ് കുട്ടികളിൽ വരുന്നതാണ്. സിവിയർ വേസ്റ്റിംഗ്, തിൻ ബോഡി വരാം. ദെൻ ക്വാഷിയർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസിലും ലെഗിലൊക്കെ വരുന്ന സ്വെള്ളൻ, എഡിമ. ദെൻ സ്വെള്ളൻ അബ്ഡോമൻ, ഹെയർ ഡിസ്കളറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്വാഷിയർക്കും മറാസ്മസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, അനീമിയ എന്താന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ HB അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവലിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാണ് അനീമിയ. കോസസ് എന്തൊക്കെയാ? അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, അയണുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് പറയും നമ്മൾ ബ്ലഡ് കുറവുള്ളവരോട്. അതുപോലെ അനീമിയ, ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. പുവർ ഡയറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആണ്. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരാം? ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൽ HB കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഫീൽ വെരി വീക്ക്, ഫാറ്റിക് വരാം, പെയിൽ സ്കിൻ വരാം. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. ഇനി വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതിൽ വരുന്ന ഡിസീസ് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിറ്റമിൻ എ കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. വിറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? റിക്കറ്റ്സ്. വിറ്റമിൻ സി കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? സ്കർവി. വിറ്റമിൻ B1 കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് ബെറിബെറി. ഓക്കെ, ദെൻ ഒബീസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് എക്സസ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഫാറ്റ്. അതിന്റെ കോസസ് എന്താ? ഒരുപാട് കഴിച്ചവർക്ക് കുറെ ഒരു തടിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബീസിറ്റി വരാം. ദെൻ സെഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓൾസോ. പ്രിവെൻഷൻ, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഫോളോ എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അല്ലേ. അതുപോലെ റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദിസ് ഒബീസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രീഷണൽ അസസ്മെന്റ്. എങ്ങനെയാണത്? ദാറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ അസസ് ഇറ്റ്? സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ അസസ്മെന്റ്, ഡിറ്റക്ട് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ, ഐഡന്റിഫൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ്, plan nutritional care, also monitor growth. Okay, these are the solutions of it. So how? What are the methods of nutritional assessment? First one വരുന്നതാണ് anthropometric assessment, clinical assessment നമുക്ക് ചെയ്യാം, biochemical assessment ചെയ്ത് നോക്കാം, dietary assessment നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് anthropometric assessment. അതിൽ ഏതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യും? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് നോക്കും, വെയിറ്റ് നോക്കും, BMI, then mid-arm circumference. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? ഒബ്സർവേഷൻ സയൻസ്, പെയിൽ കൺജങ്ക്റ്റീവ, ഹെയർ ചേഞ്ചസ്, സ്കിൻ ലീഷൻസ്, swollen gums. Next, biochemical assessment, which we can conduct laboratory test, HB test, blood sugar level, then serum proteins, we can check it. Next, dietary assessment methods. So 24-hour dietary recall,
food frequency questionnaire, food diary, keeping it. Yeah. Promotion of nutrition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That are activities aimed at improving nutritional health. Okay, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം? Same as we have discussed, like methods to promote health education കൊടുക്കാം. We can conduct like give a balanced diet chart, breastfeeding promotion. ആദ്യത്തെ 6 months ബേബിക്ക് breast milk മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Then supplementary feeding nutrition programs conduct ചെയ്യുക. Okay, pulse test എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു program ഉണ്ടായിരുന്നു. So that അതിന്റെ importance എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then importance of breastfeeding we have already discussed, like ideal food for infants. കുട്ടികൾക്ക് 6 മാസം ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 6 മാസം അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയും ഈ ഒരു പീരീഡ്. Then that helps improve immunity, also prevents infections. What is nutrition education? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം? സോ ഇതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഫുഡ് ഹൈജീൻ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. അതിലും നമുക്ക് പലതുണ്ട്. ഒരുപാട് വേവിച്ചപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റൊന്നും അങ്ങനെ വേവിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേവിച്ചതിന് വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഒരു ചണ്ടി പോലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം പലർക്കും പല ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതിൽ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം, സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Integrated Child Development Services, ICDS, iron and folic acid സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Then supplementation. Next, role of community health nurse. ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ അസസ്മെന്റിൽ അവർക്ക് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാം. Then health teaching can give growth monitoring, counseling mothers, then prevention of malnutrition. Next, what are the prevention of nutritional problems? Proper diet follow ചെയ്യുക, clean drinking water, immunization, hygiene practices, early treatment. These are the prevention of nutritional problems. Okay, next വരുന്നതാണ് human body and hygiene. Human body ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളും കൂടി ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യുക. അതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഹൈജീൻ. ഓക്കെ, ഞാനിതിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എക്സാം അടുത്തായത് കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ടോപ്പിക്സ് ആണ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി, ഹൈജീൻ ഓഫ് ദ ബോഡി, ഒപ്റ്റിമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് what are the levels of organization in human body? അപ്പം ബേസിക് സെല്ലാണല്ലേ, സെല്ലിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ, then organ system ആയി മാറി, then a human organism. What are the major system of human body? Skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system, and reproductive system. So please do a little research on these topics. First one, skeletal system. Functions നമുക്ക് നോക്കാം. Skeleton നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു? Giving shape and support to our body, that protects organs, help movement. What are the main parts of the skeletal? വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? Bones വരുന്നുണ്ട്, joints, cartilage. In muscular skeletal system എന്തൊക്കെയാണ് function? That helps in movement of body, maintains our posture, produces heat. Next, എന്തൊക്കെ types of muscles ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Skeletal muscles and smooth muscles, and we have cardiac muscles. Next, what about our digestive system? That functions digestion of food, absorption of nutrients, elimination of waste. Organs വരുന്നത് ഏതൊക്കെ? digestive system involved ആയിട്ടുള്ളതാണ്, starting from mouth, stomach, intestine, part, liver. Respiratory system വരുന്നതാണ് നമുക്ക് breathing. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? exchange of oxygen and release of carbon dioxide. Then main organs വരുന്നതാണ് nose, trachea, lungs. Circulatory system നമുക്ക് വരുന്നതാണ് എന്താണ്? circulates blood that supplies oxygen and nutrients components to every cell in our body. ഇതിൽ വരുന്നതാണ് heart, blood vessels and major blood. In our nervous system നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? control our body activity, response to stimuli. പെട്ടെന്ന് ഒരു നായന കണ്ട നമ്മൾ ഞെട്ടും. സോ അതിനൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ പോയി like an electric impulse. So അതിൽ പാർട്സ് വരുന്നതാണ് the brain, spinal cord and nerves. Next, excretory system വരുന്നതാണ് that remove waste products, maintain fluid balance. Main organs ഏതൊക്കെയാണ്? kidney, ureters, urinary bladder. Kidney is very important. Next, reproductive system വരുന്നതാണ് that എന്തൊക്കെയാണ്? reproduction, which includes development of offsprings, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. Then hygiene of the body എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം? practices that maintain cleanliness and health. അതിൽ വരുന്നതാണ് importance of body hygiene.
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈജീൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ടു പ്രിവെന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാതിരിക്കാനും, also to promote good appearance, improve confidence, maintains healthy skin and body. What are the personal hygiene practices? Daily, twice a day കുളിക്കുക, hand washing, nail care, hair care, oral hygiene, wearing clean clothes. What about hand hygiene? That prevents spread of disease. Usage of sanitizer, നമുക്ക് അണുക്കളെ കൊല്ലാനായിട്ട്, then remove germs. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകേണ്ടത്? കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ, ആഫ്റ്റർ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ്, ആഫ്റ്റർ കഫിങ് ഓർ സ്നീസിങ്. മീൻസ് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വേറെ ഒരാൾക്ക് പകരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓറൽ ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസ്? വായു കഴുകുന്നത്, ബ്രഷിങ് ട്വൈസ് ഡെയിലി, 2 നേരം പല്ല് തേക്കുക, റിൻസ് മൗത്ത് ആഫ്റ്റർ മീൽസ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകുക. ദെൻ റെഗുലർ ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താ? ഡീക്കെ, പല്ല് കേടാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാക്കി പല്ലുകളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ബാഡ് ബ്രീത്ത് ആസ് വെൽ. നെക്സ്റ്റ്, സ്കിൻ ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കെയർ ഓഫ് സ്കിൻ, ലൈക്ക് കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, സോ ഡെയിലി ക്ലീനിങ് ചെയ്യുക. യൂസ് ക്ലീൻ ടവൽസ്, പ്രോപ്പർ ഹൈഡ്രേഷൻ, നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക, അതുപോലെ പ്രിവെന്റ് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഹെയർ ഹൈജീൻ. വാഷ് ഹെയർ റെഗുലർലി, കീപ് സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ, അവോയ്ഡ് ഷെയറിംഗ് കോംസ്, ചീർപ്പുകളൊന്നും വേറെ ആൾക്കാർക്ക് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, നെയിൽ ഹൈജീൻ. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഡേർട്ട് ആൻഡ് ജേംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ കെയർ. കീപ് നെയിൽസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്ലീൻ, നഖപ്പുഴ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക. ദെൻ ഫുഡ്, കാല്. വാഷ് ഫീറ്റ് ഡെയിലി, വെയർ ക്ലീൻ സോക്സ്, അഴുക്കുള്ളതൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക. ദെൻ ഡ്രൈ ഫീറ്റ് പ്രോപ്പർലി. നെക്സ്റ്റ്, മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീനിൽ വരുന്നതാണ്. ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻസ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത്. ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്താ? യൂസ് എ ക്ലീൻ സാനിറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ്, ചേഞ്ച് പാഡ്സ് റെഗുലർലി. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒപ്റ്റിമൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി. എന്താണ്? എല്ലാ ബോഡി പാർട്സും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക ഫോർ എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് വേണം, എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് അഡിക്വേറ്റ് സ്ലീപ്പ്, ക്ലീൻ എൻവയോൺമെന്റ്, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇനി എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കത് എനർജി തരും, ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് അവർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ റിപ്പയർ. ഇനി എക്സസൈസിന്റെ റോൾ എന്താ? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും, നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, മെയിൻറ്റെയിൻസ് അവർ ബോഡി വെയിറ്റ്. ഒരുപാട് ഒബീസ് ആവില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിന് മാത്രമല്ല എക്സസൈസ്, തടി കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളും ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉറക്കം നമ്മൾ കളയരുത്. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ എന്ത്? ദാറ്റ് റീസ്റ്റോർസ് എനർജി, ഇംപ്രൂവ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, സപ്പോർട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. ഒരു 48 hours ഒക്കെ ഉറക്കില്ലാതെ നമുക്കറിയാലോ ഒരവസ്ഥ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്താണ്? റിലാക്സേഷൻ, നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം, യോഗ ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ മാനേജ് അവർ ടൈം. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ healthy lifestyle habits? Avoid smoking, avoid alcohol abuse, drink enough water, getting regular health checkup. Then what are the common problems due to poor hygiene? നമുക്ക് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം, ഡയറിയ വരാം, ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാം, റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസും വരാം. നെക്സ്റ്റ്, ഇതിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിന്റെ റോൾ എന്തായിരിക്കും? ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, കണ്ടക്ടിങ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ്, പ്രിവെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് വിച്ച് മീൻസ് സ്പ്രെഡിങ് ഡിസീസ്. നെക്സ്റ്റ്, എൻവയോൺമെന്റൽ സാനിറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ലൈക്ക് കീപ്പിംഗ് സേഫ് വാട്ടർ, disposal of excreta waste, and also for community participation. What are the objectives of environmental sanitation? എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക, ക്ലീൻ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, എൻഷുർ സേഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ, പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ, ഇംപ്രൂവ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്. So what are the components of environmental sanitation? So safe water supply, excreta disposal, refuse disposal, food sanitation, drainage system maintain ചെയ്യുക, housing sanitation. Next വരുന്നതാണ് waterborne diseases like cholera, typhoid, hepatitis B, A, dysentery and diarrhea. Next, methods of water purification. There will be household methods, boiling, filtration and chlorination. ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ്. ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ, filtration and chlorination.
വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് കിൽസ് ജേംസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് ഫോർ 10 to 20 minutes. ദാറ്റ് മേക്സ് ദ വാട്ടർ സേഫ്. ക്ലോറിനേഷനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ്സ് അഡീഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് റെസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സേഫ് chlorination. Next one, disposal of excreta, which means human excreta. That's human waste. So, prevents contamination and control disease spread, maintains cleanliness. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇംപ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ കോസസ് ഫ്ലൈ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസിലി. So, what are the disposal methods? There are service latrine, sanitary latrine, septic tank, and sewage system. First one, sanitary latrine. Its features are like it's very hygienic, that prevents fly and also prevents odor. And methods of waste disposal: burning, incineration, composting, landfill, and recycling. Next, biomedical waste എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Like syringes, dressings, and needles, and how we can properly dispose it. There are some color codings in hospital that we can see, like yellow, red, white, blue buckets. So what do they indicate? So that are the waste types. Yellow indicates infectious waste, and red indicates plastic waste. White indicates there will be some sharp edges waste. Then blue, that is glass waste. Next, what about community participation? ഇപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷന് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തുണ്ടാക്കും നമുക്ക്? ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ്, എൻകറേജസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇംപ്രൂവ് സാനിറ്റൈസേഷൻ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് എൻഷുർ സക്സസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ്. What are the methods to encourage community participation? We can conduct health education, some awareness campaigns, group discussions, also school health programs. Then, what about role of health nurse in this community program? So, teaching, health teaching, promote sanitization, conduct surveys, motivate community participation as well. There are some government programs related to sanitation. Examples are Swachh Bharat Mission, Clean India Campaign, promotes toilet use and cleanliness. And Swachh Bharat Mission is launched in 2014, so please do note that. Next, environmental sanitation and disease prevention. So, to prevent cholera, typhoid, malaria, dengue, and diarrhea, it's very important to clean our surroundings to prevent from these diseases. Next important part is about our mental health. So we have so far discussed about different epidemics, pandemic disease, physical health, everything. Next is about our mental health, otherwise maladjustment, mental illness. Then we'll be discussing about old age care. So what's the definition of mental health given by WHO? You can check it. Mental health is a state of well-being in which a person realizes abilities, manages stress, works productively, and contributes to society. That helps maintains emotional balance. Also, it improves relationship. If a person is so much stressed or having any mental illness, they won't be able to manage anything. And also, it increases productivity, helps decision making, also promotes quality of life. ഇനി മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Factors affecting mental health can be heredity, family environment, depend upon social factors, economic problems related to stress, and physical illness. So, what about promotion of mental health? We can conduct a healthy lifestyle, regular exercise, adequate sleep, and also we can promote stress management, good relationship, also giving counseling support for those who are very stressed. Next is about our mental hygiene. There are some practices that help maintain mental well-being. What are its importance? That helps to prevent mental disorders and also improves our emotional control. Adjustment. So what about this term? It's a failure of a person to adapt properly to environment or situations. Some people may be feeling like they are not fitting in any
like not in society. So they may be ostracized from the society. So that is known as maladjustment. We can check the factors. What are the causes of maladjustment? It can be family problems, school stress, financial difficulties, lack of social support, and emotional conflicts. There are some signs of maladjustment. It includes anxiety, aggressive behavior, poor concentration, withdrawal from society, low self esteem. Next. So, what can be called as a mental illness? That's a disorder affecting thinking, mood, or behavior. Thank you all for watching this video. ബാക്കി പാർട്ട് 4 അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.